والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وأذهب الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. பயான் எத்தனை மணிக்கு? பயான் இப்போ ஆரம்பிச்சுட்ட வேண்டியதான். முக்கால் ஆச்சா? ஆமாம். யார் பயான் வந்திருக்காரா இல்லையா அவர் வந்தாரா இல்லையா? அந்த இமாம் வந்தாரா இல்லையா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஈத் முபாரக். எப்போ வந்தீங்க? அதுங்களா? الإسلام عيد مبارك. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد وحده ونصر عبده وأذم اللذات وعذاب لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وأذهب الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. பயான் இப்போ ஆரம்பிச்சுட்ட வேண்டியதான். முக்கால் ஆச்சா? ஆமாம். யார் பயான் வந்திருக்காரா இல்லையா அவர் வந்தாரா இல்லையா? அந்த இமாம் வந்தாரா இல்லையா? لا إله إلا الله
تفرحون لا إله إلا الله ولا نفسك ودعم ونزر عمدا وأذم اللذات وذهب لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله أصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وحده ونصر وحده وعزتنا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله
جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد हाँ मेरे पास अभी कौन नमस्कार 9 நாள் 10 நிமிஷம் லேட் 10 நிமிஷம் வர்றாங்க இன்னும் சொல்லுங்கள் டெக்னிக்
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا معشر المسلمين أوصيكم بنفسي أولا بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا معشر الحاضرين قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا معشر الحاضرين قال الله تعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بتانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى سعيدين الشهيدين الحسن والحسين رضي الله عنهما وعلى سيدة النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلى سائر الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انقذ نساء المسلمين. اللهم احفظ الشباب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு மாதத்தை தந்தான். இப்பொழுது அந்த மாதம் நம்மளை விட்டு விடைபெற்று சென்றாலும் கூட நம்முடைய நாட்டுடைய மிக முக்கியமான மூத்த ஆலிம் முஜத்தித் அல்பசானி ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்வதை போன்று எப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் சார்ஜ் பண்ணுகின்றோம்,
காருக்கு பெட்ரோல் போடுகின்றோம், இல்லை காருக்கு பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுகின்றோம், பைக்குக்கு பெட்ரோல் போடுகின்றோம், பைக்குக்கு சார்ஜ் பண்ணுகின்றோம், ஃபோனுக்கு சார்ஜ் பண்ணுகின்றோம், ரீசார்ஜ் பண்ணுகின்றோம். இப்படி ஏராளமான விஷயங்களுக்கு ரீசார்ஜ் இருப்பதை போன்று 11 மாதங்களுடைய ரீசார்ஜ் தான் நம்முடைய ரமலான் மாதமாக இருக்கின்றது. ஆக நம்ம அந்த ரமலான் மாதத்திலே எப்படி நம்முடைய கண்களையும் காதுகளையும் உள்ளங்களையும் ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு வைத்திருந்தோமோ, அதே போன்று வரக்கூடிய இதர 11 மாதங்களையும் நம்முடைய கண்களையும் காதுகளையும் உள்ளங்களையும் நம்முடைய செயல்பாடுகளையும் அல்லாஹுக்கு பிடித்தமான முறையில் நாம் செயல்படுத்துவோமையானால் அல்லாஹ் நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை இம்மையிலையும் தருவான், ஆகிரத்திலையும் தருவான். யாருடைய வாழ்க்கையில் பணம் இருக்கின்றது, காசு இருக்கின்றது, பங்களா இருக்கின்றது, கோடி கோடியாக எல்லாம் செல்வங்கள் இருக்கின்றது, இருந்தாலும் கூட அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழிமுறை இல்லையோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதி நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதி எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக சந்தோஷம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் முழுமையாக 100க்கு 100 குர்ஆன் ஹதீஸ் பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கைகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக குர்ஆனை அதிகமாக ஓத வேண்டும். குர்ஆன் ஓதக்கூடிய பழக்கம் இன்றைக்கு அப்படியே விடுபட்டு போய்விட்டது. எப்படி ரமலானில் நாம் குர்ஆனை அதிகமாக ஓதினோமோ அதே போன்று இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை விட அதிகமாகவே நாம் ரமலானுக்கு பிறகு கூட அதிகமாக குர்ஆனை ஓத வேண்டும். குர்ஆனை நன்றாக ஓத தெரிந்தவர்கள் குர்ஆனை மனனம் செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். நாம் சமீபத்தில் மேல் விசார பகுதிக்கு போயிருந்தோம். 80 வயது பெண்மணி, பெரிய கோடீஸ்வரி, பெரிய சொத்துக்கு அதிபதியான கேள்விப்பட்டோம். இருந்தாலும் கூட 80 வயதிலே அவங்க குர்ஆனை ஹாஃபிலாவாக குர்ஆனை மனனம் செய்து முடித்திருக்கிறார்கள். எத்தனை வயதிலே ஆரம்பித்தார் என்று தெரியவில்லை. 80 வயதிலே 80 வயது பெண்மணி குர்ஆனை மனனம் செய்து முடித்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய தொடர்பு எந்நேரமும் என்னாலும் அதிகமாக குர்ஆனிலேயே நம்முடைய தொடர்புகள் இருக்க வேண்டும். நம்ம ஊரில் கூட பார்த்துருக்குறோம், அலியா மிஸ்ரா சாச்சா, எங்கள் சாச்சா தான் அவங்க வரும்போது போகும்போது எல்லா நிலைகளையும் குர்ஆன் ஒதுக்கிட்டே இருப்பான், எல்லா நிலையிலையும் குர்ஆன் ஒதுக்கிட்டே இருப்பான். நம்முடைய மூத்த உலமாக்கள் அப்துல் லத்தீஃப் அலி மிஸ்ரா சமீபத்தில் வஃபாத்தாயிட்டான். ரமலானில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குர்ஆனையும் ஓதி முடிப்பார்கள். எவ்வளோ வேலை உள்ளவர்கள், எத்தனை இஜ்திமாக்கள் போவாங்க, எத்தனை பிரயாணம் இருக்கும் அவர்களுக்கு. இருந்தாலும் கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு குர்ஆனை ரமலான் முடிப்பான். 35 ஆண்டு காலங்களாக 35 ஆண்டு காலம் ஒரு மாதம் ஈத்திகாஃப் இருந்தாங்க பரிக்காப்பள்ளியில். இப்படி நம்முடைய பெரியார்கள் அப்துல் காதிர் அலி மிஸ்ரா இப்படி போல் நல்லவங்கள் பெரியவங்கள் இருக்கக்கூடிய காலத்திலேயே பிரச்சனை இல்லை, சண்டை வம்பு இல்லை, மனக்கவலைகள் இல்லை என்று சொன்னால் அவங்கள் எந்நேரமும் குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டே இருந்தார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய பரம்பரை மூதாதையர் எல்லாமே விவசாயி தான், தோப்பு துறவு வயல்கள் தான். ஆனால் நிம்மதியாக இருந்தாங்க. இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்பொழுது 9 பிள்ளை இருக்கும், பெண் பிள்ளை. 9 பிள்ளைகளுக்கும் 9 வீட்டை கொடுத்துட்டு போவாங்க. 9 வீடு, ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒரு வீடு கொடுத்துட்டு போவாங்க. சொத்தை விட்டுட்டு போவாங்க, வயல் தோப்புகளை விட்டுட்டு போவாங்க. எப்படி முடிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு அந்த பரக்கத்து எப்படி கிடச்சிச்சு? நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு வீட்டில் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார், ஆஸ்திரேலியா இருக்கிறார், ஜப்பானில் இருக்கிறார். ஒரு வீட்டை கட்டி முடிக்க முடியல நம்மளால். இன்னொரு குறை இருக்குது நம்ம ஊரில், பெண் பிள்ளைக்கு வீடு கொடுக்க சொல்கிறாங்க. வீடுலாம் யாரும் கொடுக்க சொல்லலாம் இல்லை, பெண் பிள்ளைகளை வீட்டோட வைங்கன்னு சொன்னாங்க. நம்ம அதை ஆடம்பரமாக ஆக்கி கொண்டோம். நாம் ஆடம்பரமாக ஆக்கி கொண்டு நம்முடைய முன்னோர்களை குறை சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். இல்லவே இல்லை. நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்த ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு ஆதாரம் இருக்கின்றது. ஹதீஸையும் குர்ஆனையும் அடிப்படையாக வைத்து சொல்லியிருக்கிறார்களே தவிர எந்த விதமான குர்ஆன் ஹதீஸ் மாற்றமாக சொல்லவில்லை. ஆக நம்முடைய ஆடம்பரங்களை எந்த அளவிற்கு குறைத்துக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவிற்கு வீண் காசுகள் செலவழிப்பது, அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் செலவழிப்போம். நபி சொன்னாங்க, எந்த பொருளை எந்த பணத்திலே பரக்கத்தை அல்லாஹ் வைக்கவில்லையோ அந்த பணத்தை அல்லாஹ் கல்லிலையும் மண்ணிலையும் அல்லாஹ் செலவழிக்க வைப்பான். கல்லிலையும் மண்ணிலையும் போடுவான். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். இன்றைக்கு நிறைய இடங்கள், இங்கே மட்டுமில்ல, நாங்கள் ஜமாத்தில் போகிற சில ஊர்களை பார்த்தோமே, ஏன்னா பில்டிங்கில் போட்டி போடுறான். நீ அப்படி கட்டுறியா, நான் இப்படி கட்டுறேன், அப்படி கட்டுறேன். கடந்த பார்த்தா கடனாளி எவ்வளோ விட்டு போகும்பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகள் கடனாளியாக விட்டுட்டு போகிறான். நல்லா பாதுகாக்கணும். எதுக்கு சொல்ல வரை யாரையும் குறை சொல்வதற்காக நான் சொல்லவில்லை.
எந்த அளவிற்கு தேவையோ நபி அனுமதி கொடுத்துருக்குறாங்க. விசாலமான வீடை கட்டிக்கொள்ளுங்கள். 1 மாடியா, 2 மாடியா, 3 மாடியா, 4 மாடியா, 5 மாடியா, தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் வீண் விரயத்திலே போட்டிக்காக வேண்டி அவருக்கு அவரை நான் இப்படி கட்டுவேன் அப்படி கட்டுவேன் போட்டிக்கு செயல்படுவோமையானால் எல்லாம் பாதுகாக்கணும். அதில் பெரிய நஷ்டமும் பெரிய துரதிர்ஷ்டம் வரும். அது மட்டுமல்ல, நம்மை அப்படி செய்யும் பொழுது இல்லாதவர்கள் அதை பார்த்து என்ன செய்வாங்க, வட்டிக்கு வாங்கி செலவழிப்பாங்க, வட்டிக்கு வாங்கி கட்டுவாங்க. என்னாகும், யார் அந்த பாவத்திற்கு உடந்தையாக இருந்தார்களோ அவர்களுக்கு அந்த பாவம் சேரும். ஆக சோழர்களே, நம்முடைய பெரியார்கள் மூதாதையர்கள் நமக்கு அழகான வழிகளை காட்டி கொடுத்து போயிருக்கிறார்கள். அதில் ஒன்றுதான், ஒரு நேரம் இருந்தது, ஒவ்வொரு வீடுகளையும் குர்ஆனுடைய சத்தம் கேட்கும், குர்ஆனுடைய சத்தம் கேட்கும். இன்றைக்கு அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும், குர்ஆனுடைய சத்தமே வீடுகளில் ஈடுபட்டு விட்டது. ஆக முடிந்த அளவிற்கு நம்முடைய வரக்கூடிய நாட்களிலே கடையாக இருக்கட்டும், வீடுகளாக இருக்கட்டும், அதிகமாக குர்ஆன் ஓத வேண்டும். குறிப்பாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதிகமாக ஸலவாத்து சொல்ல வேண்டும். இப்படி போன்ற வாழ்க்கையை நம்ம அமைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அல்லாஹ் நிம்மதியான ராகத்தான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தருவான். இந்த உலகத்தை விட்டு போகும் பொழுதும் நமக்கு அல்லாஹ் சலாம் சொல்லி அனுப்பி மலக்குகள் நன்மாராயம் சொல்லி அழைத்து நம்மளை இந்த உலகத்தை விட்டு அழைத்து செல்வார்கள். ஒரு ஹதீஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும், எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும். ஷஹீதுக்கு கூட, ஷஹீதின்னு சொன்னார்கள் நபி, எல்லா பாவங்களும் ஷஹீதுக்கு மன்னிக்கப்படும், இல்லத்தை கடனை தவிர என்று சொன்னார்கள். கடனை தவிர தேவையில்லை. அடுத்தவர்களுக்காக வீடு கட்டுவது, அடுத்தவர்களுக்காக கார் வாங்குவது, அடுத்தவர்களுக்காக பணம் காசு செய்வது, அடுத்தவர்கள் பார்க்க என்பதற்கான ஆடம்பரமாக நிற்க தேவையே இதுக்கு நமக்கு. அடுத்தவங்க சந்தோஷப்பட்டா என்ன, அடுத்தவங்க குறை சொன்னா என்ன, அடுத்தவங்க என்ன பண்ணா என்ன, நமக்கு இதுக்கு தேவை. நம்முடைய காசு, நம்முடைய பணம், நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ தந்திருக்கிறானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வோமேனால் நாம் தான் அந்த உலகத்தில் பெரிய வல்லரசுடையவர்கள். ஒரே விஷயத்தை சொல்லி முடித்து விடுகின்றேன். இப்ராஹிம் அஸ்ஹம் பெரிய அரசர், நாட்டை ஆண்டவர். அவர் இந்த நாட்டையெல்லாம் திறந்துவிட்டு, அரண்மனையெல்லாம் திறந்துவிட்டு, கான்காவிலே பெரிய பெரிய ஷேகுமார்களுக்கு கால் மடித்து விட்டு, அவர் பெரிய பெரிய பின்னாடி பெரிய வழி சிப்பத்தாக இன்றைக்கி அவர் இந்த அரசரை பற்றி இந்த அதிராமண்டத்திலே இந்த ஆயிஷா பிள்ளை பேசப்படுகிறது என்று சொன்னால் அவர் எவ்வளோ பெரிய அந்த மனிதன் நல்ல மனிதனாக இருந்திருப்பார். எல்லாம் முடித்து விட்டு திறந்து விட்டு ஒரு நேரம் வந்து சொன்னார்கள், அரசவைகளில் நான் இருந்ததை விட இப்பொழுது குர்ஆன், ஹதீஸ், திக்ர், துஆ, அமல், இபாதத்தோடு இருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை இருக்கின்றது, அதை விட 1000 மடங்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னு சொன்னான். இந்த கருத்துப்பட சொன்னான். இப்போ நான் அடையக்கூடிய இந்த சந்தோஷத்தை இப்போ இந்த நாட்டுடைய அரசன் அறிந்தால் வாளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து, இப்போ சொல்வதால் துப்பாக்கி எடுத்துக்கொண்டு வந்து என்னை சுட்டு என்னுடைய சந்தோஷத்தை அவன் பறிப்பதற்கு முயற்சி செய்வான். இன்றைக்கி எல்லாம் ஆக பெரியார்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ தந்திருக்கின்றாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வோம். நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் அதே வாழ்க்கையை குறைய கொடுப்போம். அல்லாஹ் எல்லா விதமான கயிர் பரக்காத்துகளையும் நிம்மதிகளையும் சந்தோஷங்களையும் அல்லாஹ் இம்மையிலே மறுமையை தரக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். வல்ல ரஹ்மான் நாம் எதை கேட்டோமோ சொன்னோமோ அதை விட அமல் செய்யக்கூடிய வாழ்க்கையை நம்ம எல்லோருக்கும் தந்திருவானாக. ஆமீன். ஆகிர் தானி அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில் கரீம். اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. எல்லா எங்களுடைய எங்கள் தாய் தந்தையுடைய மனை மக்கள் உற்றாரோட முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோருடைய பாவங்களை மன்னித்து விடுவாயாக. எல்லாம் அந்த ரமலான் மாதத்தில் நாங்கள் செய்த எல்லா அமல்களையும் கபல் செய்வாயாக. ரமலானுக்கு பிறகும் எல்லாம் அதிகமாக நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தருள்வாயாக. எல்லா மூத்து வரைக்கும் இஸ்திகாமத்தாக நல்ல அமல்களை செய்து மூத்தாகும் பொழுது லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் கலிமாவுடன் கடன் இல்லாமல் மூத்தாக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. எல்லாம் அந்த ரமலான் மாதத்தில் யாரையெல்லாம் புரிந்து கொண்டாயோ, யாரையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டாயோ அப்படிப்பட்ட கூட்டத்திலே எங்களை எங்களுடைய மனை மக்கள் தாய் தந்தர்களையும் குடும்பத்தார்களையும் ஆக்கியருள்வாயாக. உலக முஸ்லீம்கள் எல்லோரையும் ஆக்கியருள்வாயாக. ஜஸல்லாஹு அன்னா முஹம்மதன் மாஹூ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ ஆலிஹி வ ஸஹாபிஹி அஜ்மஈன். ஆமீன் ஆமீன் ஆமீன். சுப்ஹான ரப்பிக ரப்பில் இஸ்ஸத்தி அம்மா யசிஃபூன் வ ஸலாமுன் அலல் முர்ஸலீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அடுத்தபடியாக
மதுரை ஆஸ்தா மஸ்ஜித் அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கிருபையால் இந்த ஆண்டு ரமலான் மாதத்தில் மாபெரும் பொக்கிஷமாக தராவீஹ் தொழுகை மிக சிறப்பான முறையில் துபாயிலிருந்து ஒரு ஷேக் அவர்கள் வருகை தந்து நம் அனைவருக்கும் தராவீஹ் தொழுகை நடத்தி தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த பணியில் ஒரே நபராக கட்டி உழைத்து நமக்கெல்லாம் மாபெரும் பெருமையாக இந்த பணியை தந்திருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ்வின் உதவியால் அவர்களுக்கும் நாம் அனைவரும் துஆ செய்யுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா மேலும் மேலும் அவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மற்றும் பரக்கத்தையும் செய்வாராக என்று மாஷா அல்லாஹ். அப்படி சொல்லிடுமா? அப்படி ஒரு சொல்லு 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 சும்மா சொல்லு. நம்ம அப்பா மைதானத்துக்காக நம்ம வந்து வசூலுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு பள்ளியில நம்ம வசூலுக்கு வந்திருக்கிறோம். சம்சு சங்கத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மைதானம் முஹல்லாவுடைய மைதானம். இன்ஷா அல்லாஹ் அதிகமான உதவிகள் செய்யுங்க. இது வந்து நமக்கானது, நம்ம குழந்தைகளுக்கானது, நம்ம ஃபியூச்சருக்கானது. இன்ஷா அல்லாஹ் கியாமத் நாள் வரைக்கும் இந்த மைதானம் இருக்கும். அதுக்காக அதிகமான உதவிகள் செய்யுங்க. மாஷா அல்லாஹ். சூப்பர். மரணத்துக்கு பிறகு இதனுடைய நன்மை இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய நல்ல ஒழுக்கமும் இதுல இருந்து ஆரம்பமாகுது. ஸ்கூல்ல வந்து படிப்பு கத்துட்டு வெளியே வந்து கெட்ட விஷயத்தை கத்துக்கிறானோ அந்த பயல்களை மட்டுப்படுத்தினா அந்த பயலுக்கு ஒழுக்கமான பிள்ளைங்களை வளர்க்கணும்னு சொன்னா இது அவசியம். உலக நாடுகள்ல இதை செய்யறாங்க. கருப்பர்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் அமெரிக்காவில் அந்த பகுதியில் என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே ஒரு விளையாட்டு மையத்தை ஆரம்பிப்பாங்க. பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்டை கொண்டுட்டு வந்துடும். அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே மாறிடும். தண்ணி அடிக்கிறதுல ட்ரக் அபியூஸ் பண்றதுலேருந்து எல்லாமே மாறி நல்ல பிள்ளைங்களா வந்துடுறான், ஸ்போர்ட்ஸ் மேனா வந்துடுறான். அதை மடைமாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இது. மக்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது எவ்வளவு சொன்னாலே. இதுக்கு என்ன, இது பள்ளியாசா கட்டுவான், மதரசா கட்டுவாங்கன்றுகிட்டே இருக்கிறாங்களே தவிர இதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிய மாட்டேங்குது. அதிகம் சமுதாயத்தினுடைய நல்லொழுக்கம் வந்து இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குதுங்க, தெரிய மாட்டேங்குது. இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். முடிச்சு சொல்லியாச்சு. தம்பி இங்க வா, நீ எடு. அடி வச்சுட்டு கையை கேமராவில் கட்டிடாத, போட்டுறாத. தொப்பிடு